We created a file, right? We created a file and we saw some access permissions, how to provide access and all. Now, today we will try to write something to this file, okay, some text to this file, and also we'll try to read that same text from the file using Java program. Okay, now let's do that. So basically, what I'll do, I'll just create one new class. File write demo. It means that I am trying to write something to the file. Okay, now, and how to create a file, we already know. We do have this object, file object created. So I'll simply copy it, paste it. So we do have this file already created. Now what do we need to do? We need to write something to the file. राईट, म्हणजे या फाईल मध्ये आपल्याला काहीतरी राईट करायचं, टेक्स्ट राईट करायचं. अँड करंटली इफ वी सी, इफ यू गाइज कॅन सी, where is this file located? In Fusion Batch, right? And in file handling, Fusion Batch file handling, and here it is located, and it has 0 KB of data. It means that this file is empty. Now this file is what? Empty. So what we'll do? We will write some content to this file. Okay, now let me just show you guys the file. See, this is the file. Okay, Fusion file which is empty. Now what we'll do, I'll close this, minimize this. Now we need to write something to the file. Now to write content to the file, we have something called as file writer. We have something called as file writer. File writer is a class which is used to write content to the file. Okay, that is file writer. I'll create fw is equal to new file writer, and this file writer constructor takes the object input as a this file object. म्हणजे हा फाईल रायटर आपण काय क्रिएट करतोय, सिम्पली लेट से एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय फाईल रायटरचा, आणि तो फाईल रायटर ऑब्जेक्ट घेतो फाईलचा. म्हणजे की बाबा ठीक आहे, मी तर फाईल रायटर म्हणतो, मी तर ठीक आहे मी लिहितो, पण मला कुठं लिहायचं त्याचा ऑब्जेक्ट द्या. मग आपण म्हणणार की ठीक आहे फाईल रायटर, तू आम्हाला राईट करून दे कुठं, या फाईल मध्ये, या ऑब्जेक्ट मध्ये आपलं काय, या फाईलचं लोकेशन आहे पूर्ण. Okay, so this file writer takes an input parameter as a file object, okay, and it writes to that file object. Now, what is it showing? It is saying to, it is throwing some exceptions. We need to handle that, and that is IO exception. Now, once it has a written, once we have created a file writer object, what we'll do? We will actually write something to the file, right? म्हणजे आपल्याला या फाईल रायटर नावाच्या फाईल रायटर नावाच्या क्लासमध्ये एक राईट नावाची मेथड आहे. विल कॉल दॅट मेथड अँड विल राईट समथिंग हिअर. मे बी वेलकम टू गाथा इन्फोटेक. Welcome to what? Gatha Infotech. So what it is, it will write this content to the file. Now let's save it and let's try to execute it, whether we have got this line written into the file or not. म्हणजे आपण एक्झिक्यूट करतोय या फाईलला आणि चेक करतोय की बाबा या फाईल मध्ये आपले कंटेंट्स राईट झाले आहेत की नाहीत ते. ओके, see, code is executed successfully, and let's check, let's open our file. I'll refresh here something. ओके, रिफ्रेश केलं तरी पण फाईलची साईज वाढलेली नाहीये, याचा अर्थ फाईल मध्ये काही कंटेंट्स राईट नाहीत झालेत. ओके, सो the thing is, whenever we write something to the file, no, we need to flush this content. We need to flush this content. म्हणजे हे जे कंटेंट्स आहेत हे आपण फाईल मध्ये लिहिली आहेत, पण हे कंटेंट इमिडिएट रिफ्लेक्ट करण्यासाठी, इमिडिएट रिफ्लेक्ट करण्यासाठी
आपण काय करू शकतो, फ्लश मेथड कॉल करू शकतो. व्हॉट मेथड वी कॅन कॉल, फ्लश मेथड. आता पहा इथं फाईलची साईज 0 आहे. फाईलला एकदा ओपन करतो. फाईल मध्ये काहीच नाहीये. ओके, नाव व्हॉट आय विल डू, ना आय विल अगेन रन दिस application. So I'll again run this application, and after executing this, see here, code is executed successfully. आणि तुम्ही आता पाहाल तर फाईलची साईज आपल्या वाढली, 1 KB झाली. अगोदर 0 होती, आता 1 KB झाली. आणि जर इफ and if you open the file, you can see welcome to the Gatha Infotech written into the file. Right? Welcome to the Gatha Infotech return to the file. And this is how we write content to the file. Now you got the concept of flush. What does this flush method do? सेम काम करतं फ्लश मेथड. जो फ्लश तुम्हाला माहिती एक्झॅक्टली त्या वेनं काम करतं. समजा काय करतो आपण, लेट से शेप्स, वेअर आर शेप्स, शेप्स. ओके, समजा तुमच्याकडे एक पाईपलाईन आहे. ओके, व्हॉट एव्हर. ओके, सो लेट से यू हॅव वन पाईप. ओके, आणि या पाईप मधून तुम्ही काय कंटेंट्स, यू आर सेंडिंग सम कंटेंट्स. ओके, यू आर सेंडिंग सम कंटेंट्स. ओके, लाईक दिस सम डेटा फ्रॉम स्ट्रीम्स. ठीक आहे. आणि तुम्ही हे या एंडला तुमच्याकडे फाईल आहे, अँड ऑन धिस एंड यू हॅव फाईल प्रेझेंट. Okay, and this end you have your Java program present, and this end you have your Java program present. Now या प्रोग्राम मधनं तुम्ही काय करतायत, या प्रोग्राम मधनं तुम्हाला या फाईल मध्ये राईट करायचं समथिंग. ओके, नाव तुम्ही काय करता, इथं पूर्ण प्रोग्राम लिहिला तुमचा, आणि fw डॉट राईट मेथड कॉल केली. राईट मेथडला तुम्ही टेक्स्ट पास केला, आणि तो टेक्स्ट या स्ट्रीमिंग या पाईपलाईन थ्रू या फाईल मध्ये जाणार. पण काय होतं, हा कंटेंट इमिडिएट रिलीज नसतो होत. हा कंटेंट स्ट्रीम मध्येच अडकून राहतो. नाव in order to release this content, or in order to reflect this content immediately, what you need fw.flush. You need to call this flush केलं ना की what happens, no, all these contents will be dumped to the file immediately. ठीक आहे, this is what this flush method do, and this is how we write content to the file. Okay, now you got it right, how to write the content to the file using file writer, right? Using file writer, we can write content to the file. समजलं? It is easy, right? Getting right, Anuradha, Gaurav, Omkar, right? Okay. Now, now we need to read this file, read these contents from this file, right? We need to read the data from this file. Okay. Now, how to read it? I'm creating one more class, file read demo. ठीक आहे ना, फाईल मधून काहीतरी रीड करतोय म्हणून फाईल रीड डेमो आय एम क्रिएटिंग. अँड नाव लेट्स क्रिएट अ मेन मेथड. So what do we need? आपल्याला we know that in this file we have written something. In this file we have written something. So I'll create the file object, कारण आपल्याला पाहिजे कोणत्या फाईल मधून रीड करायचं. सो या फाईल मधनं रीड करायचं. मग रीड करण्यासाठी we do have file reader, a straightforward class, but I'll explain that class during the serialization because it is mostly used with the object reading. ठीक आहे, we will explore that, but for now there is something called as scanner class. Okay, there is something called as scanner class. म्हणजे आपण काय करतो, या फाईल मध्ये आपण हे लिहिलं, राईट? वेर इज दॅट फाईल? वेलकम टू गाथा इन्फोटेक आपण इथं प्रिंट केलंय, लिहिलंय. तर आपल्याला काय करायचं, वेलकम टू गाथा इन्फोटेक रीड करायचं. रीड करण्यासाठी आपल्याला या आयओ पॅकेज मध्ये, जावा डॉट आयओ पॅकेज मध्ये एक क्लास आहे, दॅट इज कॉल्ड एज स्कॅनर क्लास. ठीक आहे, स्कॅनर या क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवायचा. स्कॅनर एससीआर इज इक्वल टू न्यू स्कॅनर. आणि काय स्कॅन करायचंय, आपण म्हणतोय की बाबा स्कॅन करा. स्कॅनरला म्हणतोय की स्कॅन कर व्हॉट इट नीड्स टू स्कॅन दिस फाईल. या फाईलला स्कॅन करा, या फाईलला
स्कॅन करा, या फाईलला स्कॅन करा. ओके, नाव स्कॅन केल्यानंतर काय करायचं? ठीक आहे, स्कॅन केल्यानंतर काय करायचं? या आपल्या स्कॅनर ऑब्जेक्ट, हा जो एससीआर ऑब्जेक्ट आहे ना, या ऑब्जेक्ट मध्ये हा डेटा आला. आता हा डेटा आपल्याला रीड करायचा. या स्कॅनर काय करतो? या फाईलला स्कॅन करतो, या फाईल मधला सगळा डेटा एससीआर मध्ये घेतो. मग आता एससीआर मधून डेटा आपल्याला प्रिंट करायचा. हाऊ टू डू दॅट? यूज द फाईल लूप, सॉरी व्हाईल लूप. ठीक आहे, व्हाईल एससीआर डॉट हॅज नेक्स्ट, आपण जे कर्सर पाहिलं होतं, राईट, हॅज नेक्स्ट लाईन, कारण आपण लाईन बाय लाईन रीड करतो. फाईल मध्ये आपल्याकडे लाईन्स आहेत. ओके, सो वी आर रीडिंग लाईन बाय लाईन. सो एससीआर डॉट हॅज नेक्स्ट लाईन म्हणजे आपण म्हणतो की बाबा एससीआर न जे या फाईलला स्कॅन केलं, याच्यामध्ये लाईन्स आहेत का, म्हणजे याच्यामध्ये डेटा आहे का? जर असेल, जर असेल तर तुम्ही काय करा, तो डेटा द्या. मग डेटा घेण्यासाठी काय आहे? नेक्स्ट लाईन नावाची मेथड आहे, ती आपल्याला कंप्लीट लाईन आपल्याला रीड करून देते. मग ह्या डेटा कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे आपला? व्हॉट इज द डेटा टाइप फॉर दिस डेटा? स्ट्रिंग टाइपचा डेटा आहे, राईट? स्ट्रिंग टाइपचा डेटा आहे. सो व्हॉट विल डू, विल होल्ड दिस इनटू स्ट्रिंग. स्ट्रिंग फाईल डेटा नावाचा एक मी ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो. अँड व्हॉट आय विल डू, आय विल सिम्पली प्रिंट आउट दिस. हा जो फाईल डेटा आहे, व्हॉट विल डू नो, विल प्रिंट आउट दिस फाईल डेटा. We will print out this file data. Okay, now see and execute the application. Now see, all the contents from that files will be written here. All the contents from that file will be written here. What is happening? Which file is getting? Okay, file write demo is only executing. We need a file read demo, right? So select here current file. See, welcome to Gatha Infotech print झाले console वर, राईट? चला, राईट करते वेळेस आपण अजून काहीतरी याला अजून चेंज करू. डॉट 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 डॉट. ठीक आहे, म्हणजे आता फाईल मध्ये मी हे लिहितो, वेलकम टू गाथा इन्फोटेक अँड दिस कंटेंट. सो आय राईट, आय एक्झिक्यूट दिस. सो दिस कंटेंट विल बी रिटर्न टू द फाईल. ओके, नाव चेक दिस आउट. सी, फाईल मध्ये ते कंटेंट रिफ्लेक्ट पण झालेत, कारण आपण फ्लश करतोय. ओके, नाव आता अगोदर ज्यावेळेस आपण रीड केलं होतं त्यावेळेस फक्त आपल्याला वेलकम टू गाथा इन्फोटेक झालं होतं. आता आपल्याला वेलकम टू गाथा इन्फोटेक विथ न्यू लाईन्स ऍडेड. सी, लाईक दिस, right? So this way we can read the data from file. Got it? Got it, right? Yes, Simple sir. hai. You guys needs to just try your hands on these examples. Then and only then you guys will be able to execute this or implement this or fully understand this. ठीक है? Okay. Now we have seen how to write data to the file. We have seen how to read the data to the from the file. Okay, now the last part from the file concept is what? Deleting the file. Okay, this is what we have done. Now for now we have learned scanner class, right? For now we have learned scanner class to read data, right? Scanner class. Now there is something called as file reader too. फाईल रीडर नावाचा पण एक क्लास आहे, विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ड्युरिंग दिस रिअलायझेशन. त्यावेळेस तुम्हाला समजेल की मी यावेळेस फाईल रीडर हा का एक्सप्लेन नाही केला. अँड देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज लास्ट फंक्शनॅलिटी इज समथिंग कॉल्ड एज डिलीट द फाईल. डिलीट मेथड कॉल करा, तुमची फाईल विल बी डिलीटेड, राईट? सिम्पली कॉल द डिलीट मेथड अँड युअर फाइल्स विल बी, युअर फाईल विल बी डिलीटेड, राईट? नाव नाव लेट्स चेक. So see this delete method. Now delete method काय करते? Boolean return करते. What does this delete method do? This delete method returns Boolean. Okay. Now म्हणजे जर फाईल जर सक्सेसफुली डिलीट झाली तर ट्रू रिटर्न करणार. म्हणजे इथं आपण, मी इथे एक लिहितो की फाईल डिलीटेड सक्सेसफुली अँड, आणि जर फेल झालं डिलीट करण्याला तर आपण इथं काहीतरी प्रिंट करू, नॉट एबल टू
डिलीट द फाईल. तुम्हाला जर फाईलचं नाव जर इथं प्रिंट करायचं असेल तर हाऊ 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 डू वी डू दॅट? फाईल डॉट गेट नेम नावाची मेथड आहे. व्हॉट डज दिस गेट नेम मेथड डू? गेट नेम मेथड प्रोव्हाइड्स अस द नेम ऑफ फाईल, राईट? फाईल डॉट गेट नेम. ठीक आहे, रन करा. आता मी काय करतोय, फ्युजन या फाईलला, फ्युजन डॉट टीएक्सटी फाईलला डिलीट करतोय. ही फाईल ऑलरेडी ओपन आहे. लेट मी क्लोज दिस बिकॉज इट विल नॉट अलाउड अस टू डिलीट इट. रन करा. ओके, we have executed it. Welcome to the Gatha Infotech. Not able to delete the file. Not able to delete the file because it is being read by someone. It is being read by someone. Let's check. See, the file is already present here. कारण आपण त्या फाईलला वर रीड करतोय आणि त्याच फाईलला डिलीट करायला ट्राय करतोय. राईट? दॅट इज नॉट गोइंग टू हॅपन. Right? So what do we need to do? What we'll do now? We'll delete this Fusion 1. मी या कोडला कमेंट आउट करतो. I'll just comment out this one. And okay, even if I comment out this one, in that case also we should be able to delete it. Let's try to delete it. सी, फाईल डिलीटेड सक्सेसफुली. कारण आपण त्या फाईलला आता रीड करत नाही. या प्रोग्राम मध्ये आपल्याला अगोदर डिलीट का करू दिलं नाही? कारण आपण इथं रीड करतोय आणि लगेच डिलीट करा म्हणतोय. मग याच सेम प्रोग्राम मध्ये आपण रीडिंग ऑपरेशन पण चालू आहे आणि डिलीटिंग पण. मग सेम प्रोग्राम काय म्हणाल की बाबा तू ऑलरेडी याला रीड करतोयस म्हणजे ही फाईल ऑलरेडी यूज मध्ये आहे, तू या फाईलला डिलीट करू शकत नाही. आणि जेव्हा आपण या प्रोग्रामला कमेंट आउट केलं, ऍट दॅट टाइम वी आर एबल टू डिलीट इट. गॉट इट? राईट? समजलं? हाँ सर. Right. Okay. Now, so this is all about your file handling concept. Okay, it is not a big concept. I already told you guys it was a topic of one day, but I had to rush to somewhere else yesterday. That is why we took it 2 days. Okay. Now this is all about your file handling. You guys need to just go ahead and practice it. Again, we are going to explore this file handling concept during the serialization. Serialization time ला पण आपण file handling ला शिकणार आहोत. Okay, how to write actual. आता इथं पहा. सो सिरियलायझेशन मध्ये आपण काय शिकणार आहोत? आता इथं काय केलं आपण? वेलकम टू गाथा इन्फोटेक हा टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट आपण काय केला इथं? प्रिंट केला, राईट? राईट केला प्लेन टेक्स्ट. पण आता सिरियलायझेशनच्या उद्याच्या कन्सेप्ट मध्ये मी काय करणार, आपण काय करणार आहोत? स्टुडंट ऑब्जेक्ट आणि स्टुडंट मध्ये काही नाव आहेत, स्ट्रिंग नेम, सॉरी, काही फील्ड्स आहेत जसं की स्ट्रिंग नेम अँड स्ट्रिंग आयडी. ठीक आहे, दोन फील्ड. आणि स्ट्रिंग सिटी. ठीक आहे, तीन फील्ड्स आहेत. आणि व्हॉट डू वी नीड टू डू? वी नीड टू जनरेट करायच्यात आपल्याला गेटर अँड सेटर. गेटर आणि सेटर याचं जनरेट करतोय मी. नेम, ऍड्रेस, गेट नेम. ओके, हा वी हॅव. ओके, generate getter setter. We need to generate getter setter for all this. I don't know. Okay, we need to select it. Right, this. म्हणजे हे गेटर सेटर जनरेट झाले. आता काय करतो मी? ओके, फाईल राईट नो. या क्लासमध्ये आपण एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करू याचा स्टुडंटचा. स्टुडंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टुडंट. ठीक आहे. What I'll do now, I'll also write the constructor here so that it will be easy. Generate. What we need to generate? Constructor and parameterize constructor generate करायचं आपल्याला. तर इथं जेव्हा आपण इथं फाईल राईट डेमो मध्ये जेव्हा आपण इथं ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय तर इथं नेम पास करायचं. नेम आहे मयूर. आयडी पास करायचा. फ्युजन बॅच 1 2 3. अँड व्हॉट इज द थर्ड? सिटी पास करायची. सिटी इज नांदेड. Okay, now see, we have created this object, right? Ata, one more thing I'll do. We have already seen all these, okay? Two string method पण पाहिली आहे आपल्याला. If you guys don't know, let ask me.
or revise the concept, you guys will be able to understand it. ठीक आहे, टू स्ट्रिंग मेथडला मी ओव्हरराईड केलं. तर मी काय करतो आता, आपण काय करू, फक्त याला या स्टुडंट ऑब्जेक्टला प्रिंट करू इथं S1. म्हणजेच काय होईल, आपल्याला स्टुडंट क्लास ऑब्जेक्टचे डिटेल्स दिसतील. जसं मयूर F123 आणि नांदेड एवढं प्रिंट होईल. इथं पहा, स्टुडंट मध्ये नेम आलं मयूर, आयडी आलं F123 आणि सिटी आलं नांदेड, राईट, एवढं प्रिंट झालं. आता हा जो ऑब्जेक्ट मध्ये जो डेटा आहे ना, हा आपण इथं प्रिंट केला ना, तर सेम डेटा आपल्याला फाईल मध्ये राईट करायचा आहे. ऑब्जेक्टला फाईल मध्ये राईट करायचं. सी, आपण इथं प्लेन टेक्स्ट फाईल मध्ये राईट केला. आता उद्या आपल्याला काय करायचं, हा ऑब्जेक्ट फाईल मध्ये लिहायचा. हा ऑब्जेक्ट काय करायचा, फाईल मध्ये लिहायचा. अँड दॅट इज व्हॉट वी डू युझिंग सिरियलायझेशन, अँड दॅट इज समथिंग वी विल बी एक्सप्लोरिंग टुमॉरो. ठीक आहे. ठीक आहे, टिल देन विल स्टॉप हिअर. ओके, नाउ वन मोर इंटरेस्ट